صل على محمد أهدى الورى منطقا وأصداق صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تذج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حدوده وجود هذا المولود فانفلق سبع الكمال من النور عن نمود وبرز الحامد المحمود
مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من دنا له القمر له القمر والغزال سلم عليه صلى الله عليه. مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا. النبي يا حاضرين يا حاضرين اعلموا علم اليقين علم اليقين أن رب العالمين رب العالمين أوجب الصلاة عليه صلى الله عليه. مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا. النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس والمجوس
سلام بين يديه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألفي مرحبا الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نوره كالكوكب كالكوكب يدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذا المسجد، وإلى أرواح جميع الأولياء في هذه البلدة، وإلى روح Haji Hamdi bin Syekh Mulyo Dimejo bin Kasen Murawi Sana binti Tarwi ila Rahiyat Jalan San bin Ayunya Sabin Asrani wa ila Abi Bahru bin بنية أن الله يرزقنا الفتوح المنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة، وأن الله يقضي حاجاتنا والمسلمين على تلك النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة خير البرية شيء لله لهم فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Gantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha. Wa nas'aluka Allahumma khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma fiha wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'daha. Wa na'udzubika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma fiha wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa yanbaghi an yanwiya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wad daral akhirata wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhal wa ihya'ad din wa ibqa'al islam fa inna ibqa'al islam bil ilmi wa la yasihhu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli ila akhir riwayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Adabul Hafadhah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik hidayah, kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, hadir pada ta'lim malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita bertahan panjang umur di dalam taat kepada Allah, mutabah kepada Rasulullah, dan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, dan mudah-mudahan kita bertahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, kerabat beliau, istri beliau, dan zuriat beliau, dan orang yang meneruskan risalah beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi, dan sepatutnya, ayyan wiyal muta'allimu, bahwa berniat oleh orang yang belajar, bitalabil ilmi, dengan menuntut ilmu itu, ridallahi ta'ala, baniat hendak mencari ridha Allah, waddaral akhirata, dan hendak baniat hendak mencari kenyamanan di akhirat, wa izalatal jahli an nafsih, dan menghilangkan bungul an nafsi, daripada dirinya, wa an sairil juhal, dan daripada orang-orang yang jahil. Jadi niat selanjutnya adalah yang baik di dalam niat menuntut ilmu adalah baniat menghilangkan jahil. Amun sambatannya bungul kasar bener memang lah. Jadi jahil sambatannya lah. Kenapa jadi jahil ini dibuang daripada diri kita? Karena jahil itu tadi kada kawa digaduh. Contoh, bini menyangit di rumah nih. Ini maaf nang bujang lah. Contoh nang sudah berkeluarga nih. Bini menyangit, orang pintar
menghadapi atau menyikapi bini menyangit itu tadi. Ini contoh Bu Ai, kada memadahi penyangitan kada. Contoh tuh kan kawa dikias balik laki menyangit, nah itu tah. Mun orang pintar menyikapi bini menyangit itu tadi, jangan dilawani, sabar aja, bahini pajak. Tapi kalau orang jahil, ya nang belawanan tah, nang bini bamamai, nang laki bamamai, lalu rusak muha, berdua rusak muha. Jadi orang nang menuntut ilmu itu tadi niatnya hendak menghilangkan jahil daripada dirinya, sehingga ketika di dalam kehidupan mampu menjawab semua permasalahan. Karena semua permasalahan itu bisa diatasi, jalan keluarnya adalah dengan ilmu. Tak bini menyangit, ini lambat benar bulik, bini pajak. Kita nih memang begawi, karena mungkin macet bulikannya, lalu talambat, lalu karena bini sayang lawan laki, lalu curiga. Pemenai curiga bahwa mama orang pintar bini pejak. Jangan dilawani, akuin jangan. Ini pejak. Sampai malam, mulai sore bemamai sampai malam bemamai ya. Ini pajak. Enggih. Tuntungnya bemamai lapah-lapah. Tetap bemamai. Paculakan aja lagi. Barangnya paculakan apakah? Atau barangnya pokoknya jangan balawanan nyampe soronganan. Enggih. Nah ini orang pintar, tapi mun orang jahil ya nang balawanan, sehingga terjadilah apa nang kita takutan akan di dalam rumah tangga. Nah terjadilah, kenapa? Karena jahil. Jadi menuntut ilmu tadi hendak menghilangkan jahil. Apalagi contohnya ya, nang angka 11 sudah dikisahkan lah, sudahlah. Nang 11 nah, angka 11 sudah dikisahkan lah. Kada ingat kalau? Sudahlah. Sudah sini ingat. Nang sembahyang nah, sangkan 3 rakaat begarak tuh batal. Bujur ya, 3 garak sembahyang batal bujur ya, tapi 3 garaknya berturut-turut. Mun kada berturut-turut kada batal. 1 gerak lawan gerak yang lainnya itu berjarak lebih daripada qul huwallah, bacaan surah Al-Ikhlas, maka 1 gerakan itu tadi kada bersambung. Di rakaat pertama bergerak, rakaat kedua bergerak, maka hitung 1 aja, kada hitung 2. Jadi antara rakaat pertama lawan rakaat kedua panjang kada? Panjang. Iya nang jahil tadi. Behingusan bayang rakaat pertama. Nah, tahu pada behingusan bawa air tisu. Rakaat pertama masih aman. Nah, palit, bergerak sekali dah. Rakaat kedua lilih pulang. Palit pulang. Bawa sanggup tisu tadi. Rakaat ketiga, karena jahil sangkan teh ini sembahyang asar, sangkan mun aku bergerak ginya batal, padahal kada. 3 kali garak itu mun berturut-turut, mun kada ya hitung sekali, padahal jak mun inya tahu tetap bergerak kada bapak. Nah itu karena jahil tadi, namun aku bergerak batal aku sembahyang nih, pilih aja. Rakaat ketiga masih aman, pas rakaat keempat menyubarang angka 11 tadi. Nah,
Masin. Nah, sampai tahiyat besamburan. Tahu japian ge orang bahingusan. Tahiyatul besambur. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siap kawan dihiga. Karena jahil. Nah, kita tulak menuntut ilmu hendak menghilangkan jahil itu tadi. Mudahan kau mengamalkan. Amin. Nah, terus niat lagi menuntut ilmu wa ihya ad-din, menghidupkan agama. Agama kita ini hidup dengan kita menuntut ilmu. Wa ibqa'al Islam, dan mengekalkan Islam di dalam diri kita. Fa inna ibqa'al Islam bil ilmi, karena kekalnya Islam di dalam diri kita ataupun orang lain itu dengan ilmu. Contoh, sudah rasanya contohnya lah. Di dalam kitab Sulamut Taufik di sana disebutkan di antara penyebab riddah, penyebab orang itu murtad itu apa? Keluar dari Islam. Di antara sebabnya adalah meremehkan dengan sunnah. Diucapkan sambil meremehkan, mengucapkan meremehkan tadi dalam hatinya meremehkan. Contoh, si A masuk ke WC, kada berkopiah, kada batutup kepala. Batutup kepala masuk WC apa hukumnya? Hukumnya apa? Hinip lapar kah sudah? Mau apanya makruh? Masuk WC batutup kepala apa hukumnya? Sunnah. Si A masuk WC kada batutup kepala. Pas keluar lalu kawannya tadi ikan tadi masuk kada batutup kepala, kada bakopiah. Kenapa? Jadi jarnang si A tadi boy sunat aja nento. Nah, meremehkan ini adalah penyebab daripada keluar daripada Islam. Kada tahu lalu tagawi keluar daripada Islam, naudzubillah min dzalik. Ini mun sudah tahu cepat-cepat bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi kita menuntut ilmu tadi supaya Islam ini mudah-mudahan kita bawa sampai ke mati. Mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terus di antara lagi niat orang yang menuntut ilmu adalah supaya zuhud dan takwa kita diperhitungkan. Di sini disebutkan wala yasihhu zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Kada sah zuhud itu, kada sah takwa itu munnya jahil. Mun bahasa kasarnya bungol. Nah, neta. Jadi zuhud dan takwa kita kada sah munnya kada ba ilmu. Takwa itu kan mengerjakan menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjunjung perintah Allah, melaksanakan perintah Allah itu ada dua, ada wajib, ada sunat. Nah, nang wajib nang sunat ini biasa kita kerjakan dalam sehari-hari. Tapi mun digawi nang dua ini tadi, sunat misalnya, menggawi nang sunat, tapi inya menggawi itu karena tak biasa. Contoh nang rancak kita gawi adalah masuk WC
batis kiri berdahulu. Misal, kenapa jadi menggawi seperti itu? Karena tak biasa, karena umpatan. Nah, menggawi sunat itu tadi karena umpatan, kada dilandasi dengan ilmu agama, maka sunnah nang inya kerjakan tadi kada sah atau kada bapahala. Nah, bahaya benar jahil nih jangan digaduh. Inggih. Pokoknya jangan digaduh, menkawa keluarkan dari awak kita, keluarkan dari diri kita. Kayak apa caranya? Caranya adalah dengan hadir kita di majelis ilmu. Mudahan majelis seperti ini terus berkembang di kampung kita. Mudah-mudahan kita istiqamah di dalam kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Wa ansada Syekhul Imam wa Ajal wa Burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Ada dua fitnah nang besar di alam ini, di dunia ini. Satu, orang alim tapi kada ma'amalakan. Satu. Nang kedua, orang beribadah tapi jahil. Dua ini bahaya. Jadi kita ibadah kita lakukan sambil kita menuntut ilmu. Di dalam sembahyang tuh ada Fatihah, wajib kita belajar Fatihah. Jangan sembarangan, jangan kada belajar. Belajar maksud aja di YouTube. Di YouTube, amun YouTube itu sekedar mendengar aja oke. Tapi mun pian ambil sanad, ambil belajar bacaan di YouTube kada diasi. Harus menghadap lawan guru. Fatihah, kami dulu di pondok 2 tahun belajar Fatihah belum tuntung. Jangan sampai Fatihah sembarangan. Orang waladdallin. Ya kada waladdo, jadi jar bini mana duit bah dompet ya. Di dompet kisahnya Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ra tu na ra nang kada bisa adalah di sini. RR adalah nang kada bisa lah, banyak ya. R itu mun dilajari, mun dipelajari nyaman. Kawa kada saja orang Banjar memang banyak kada bisa. Ulun orang Banjar bisa aja. Asoka lagi. Tahu asoka pian lah. Asli orang Kalayan. Nah, mungkin mencari ulun cari di Kalayan. Mun dipelajari kawa. Jangan setetayuhnya. Ini maaf benar, maaf bukannya mahina akan kada. Ini contoh aja. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan kada nyaman kalau didengar tah. Hendak jadi imam pulang. Ini maaf bujur maaf. Ulun kada menyambat siapa-siapa. Ulun kan kada tahu pian ada nang bisa R atau nang kada. Ulun kada tahu. Contoh aja contoh. Belajar jadi jar guru kami di Martapura bisa kada dulu menyambat L. Coba L. Ini nang belum bisa nih L. Nah kan nang LL.
kakanakan tubuh ay supaya inya kada begaya jangan digabungakan, dipisah aja. Ini dipisah ada mau begaya, mun pian parakakan biar pian celenginya tetap begaya. Pisah buai, pisah. Seikung di sini, seikung di atas itu nah. Ampehnya begaya. L. Bilanya kawa menyambat L, berarti kawa menyambat R. Kenapa nyanda jika ada bisa? Karena kada tahu andakannya. Ya tadi bahasa kasarnya bu. Sambungan apa yang itu lagi? Mentang-mentang bisa tuh racap R-nya. Tahu wai kan bisa. Nya L ja guru kami L. Bilanya kau menyambat L berarti kawa bisa menyambat R. Kok dos saja. Ulun karik ilat nih sampai berdarah. Jarulun hadang. Sampai ke mengarik. Bertahun-tahun dah setiap hari ulun karik aja. Kada mau bisa hadang. Julun andakan R itu di mana? Makhraj itu kan, makhraj itu kan tempat keluar huruf. Mim, ma, am. Di mana andakannya? Di bibir lah. Kha, andakannya di mana? Tenggorokan. Di mana julun andakannya ro tadi? Coba baca. R julun. Andakannya di anu ja, di tenggorokan. Nah, julun ikam sampai pacul ilat bakarok kada mau bisa. Kenapa? Karena kada tahu andakannya. Tapi mun tahu andakannya, di mana andakannya R? Ayo. Ya. Namanya R nang racap tadi mana orang nggak? Andakannya di mana? Di ujung ilat andak ke langit-langit tadi. R, ya kah? Nang bisa R coba, nang bisa R. Ilat kada begatar. Nang batagal coba. Di mana andakannya yo? Jadi mun sudah tahu tinggal dilatih. Nah, hanyar karik rancak-rancak insyaallah bisa. Jor siapa pian Ustaz? Adi tahfiz kami banyak dah. Banyak sudah nang bisa, asalnya kada bisa. Kawan ulun dulu di Kudus, kami hinyik. Pokok kami hinyik tuh, pang ulun lawan sepupu ulun, nah RR aja kami. Bisa dah, nah kami hinyik terus. Ambilakan pangja, rinso. Jar kawan ulun tadi. Jadi jar ulun lawan sepupu ulun, apa tadi? Ya kami. Padahal mendengar ambilakan rinso. Ya. Kada aja kami. Pokoknya mun R-nya kada bisa, kada kami ambilakan. Ini di bawah pondok kami itu bertingkat, tingkat 3 kami itu. Norja, ambil Norja, Nornya bisa. Norja, ambilkan rinso ya. Apa aja kada mendengar aja kami. Ya, ambilkan rinso ya. Hanya kami ambilkan kami hinyik harus. Alhamdulillah wah ini jadi imam di kampung. Nanta mun kada bisa kan. Nah, jadi maksud di sini syahidnya adalah mun kita tahu, nah kawa bisa. Mun kita tahu kada ranjah berait. Lawan bini, lawan laki, mun jahil ya rujuk berait lah. Rujuk berait paham lah. Orang ada datang tamu rujuk berait, nah tuh rujuk berait namanya. Ada tahu ilmunya, orang berilmu malam ya kah? Ini ada cara-caranya supaya lakian kayak ini caranya. Ini 4 dah anak lakian barataan, hendak bebinian kada kawa, ini kada batakun lawan nang ahlinya. Coba betakun, coba tahu caranya. Supaya anak putih ada caranya. Lul mitih kawak aku hinang ka putih aja. Anaklah tahu caranya cel. Supaya anak putih. Kada. Hendak tahu labian supaya anak putih. Hendaklah.
Ki apa hendak putih jamun laki hirang ya ay. Oh itu nah di Kelayan tuh ada anak sidin 12, 6 hirang 6 putih yo bian. Ayo kayak apa? Adakah nang kawa menjelaskan jika ada pesulap hirang nih takuninya pesulap hirang logikanya di mana andakannya? Ayo hanya ada caranya. Nah ulun pada hilah catat mun handak Allahu Akbar kada bapak taguh catat mun handak anak putih lah ini kada bertahan lagi mendengar nah ulun kada hendak mau ulangi mun handak anak putih waktu menggawi jangan bakadap. Batarang aja bujuran ini siapa nang sudah melihat anak ulun nyetahu caranya nyetahu aja bini pian putih ay hijau bang padahal bujuran tuh ada di kitab mun handak putih anak ada hadisnya kaja ay ngalihai dah ini ay jagawe dulu lah ding lah nang anak ini kan sekongannya anak lo bini sekong juga nah kena anak mahadingi anak mahalusi jangan bakadap menggawi apa aja barang menggawi apakah paham aja bian terus ulun tadi sudah dimakani kanyang jadi kalau belawas jala akur kah Allahu Akbar bis lagi lanjutannya wayanwi dan lagi di antara niat yang baik di dalam menuntut ilmu adalah wayanwi bihi asyukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badan. Di antara niat yang baik di dalam menuntut ilmu adalah mensyukuri nikmat akal dan nikmat sehat badan. Nah hendak tahu nikmat sehat badan itu luar biasa garing dulu ya kah kada nyaman awak atau misalnya menyamak tuh tahu tuh nikmat sehat ya kah hendak tahu nikmat akal kada usah gila kada guring aja saya sama laman kayak apa kabarnya nah hanya yang hanyunyung tahu lah ding hanya yang hanyunyung nah pokoknya haning itu tak nggih jadi tampulu kita masih diberi akal tampulu masih diberi sehat badan kita gunakan untuk menuntut ilmu. Ini contoh kita malam ini nah mudahan kawa istiqamah inggih mudahan kawa istiqamah karena bebawaan lawan kakawanan supaya apa supaya rami mun banyak kawan tadi lawan hendak ke surga itu jangan hendak sorangan aja babawaan dan itu memang disuruh jadi kita bawalah status di WA bukan ria bukan sombong tetapi kita hendak babawaan siapa tahu di antara kawan nang melihat status WA kita tadi ada nang maasi ada nang maamalkan 1000 misalnya di kontak kita ada tahiyud seikung syukur 1000 misalnya di kontak followers kita misalnya Instagram ada nang tahiyud seikung badua syukur minta ini membawalah data semalam pengumumannya ada kalah man Ustadz Muhriman sebagian ada ini kan ini kah oh panitia ini kumpulkan data pian apa Ustaz nomor telepon apalagi lawan nama
almarhum. Lah, KTP kada usah kah? Kada usah. Nggih. Kenapa jadi diadakan ke itu? Supaya ini kan ada di hadiah ini nah. Jadi kena nama pian, nomor telepon, lawan almarhum almarhumah berdua. Entah mama abah pian atau kain ini buat di kertas tuh kayak ini misalnya nah, kertas julung kena pengurus. Supaya apa? Supaya karena setiap kita pengajian ini 4 aja nah, kena 10 di ujung doa, di ujung acara atau kena ulun di pembukaan ceramah dihadiahi dulu supaya himung 10 tuh insyaallah terputar aja kena ya kah? Bisa dipaham lah. Jangan nganga-nganga. Lah, kena julung lawan siapa pengurus? Pengurus lain, pelamak lain. Pengurus. Jadi kita data nomor telepon Pangsat sekian apa aja. Nomor telepon itu kan kena di WA tah. Kena hendak memberitahuan apakah? Kalau ya hendak digratiskan umroh kan kadang ngalih lagi mencari nomor WA. Amin. Hingga atau kita hendak berjalanan tor religi sampai Datu Kalampayan misalnya. Nah kadang ngalih lagi mencari orangnya. Jadi siapa nah anak umpat tulakan kita tahu ada rezeki atau ada nang menulakakan misalnya ya karena ke Jawa nah kayak kami di Pakauman nggih berkumpul anu jua di siden kena kalau kena ada rezekinya ke Jawa ya yo nggih ada lagi di Kalayan Bes itu juga bilang rancak bener tulakan apa namanya ziarah Wali Songo. Inya ada donaturnya. Nah siapa tahu masjid hijau kena ada nang menduiti amin. Ada orang sugih nang bingung mengamanakan duit. Nah tahyut kena di sini. Nah siapa tahu insyaallah kita orang nang menuntut ilmu ini takaffalallahu birizqih. Allah akan jamin rezekinya. Mudahan ikhlas dalam menuntut ilmu amin ya rabbal alamin. Nggih. Karena orang nang menuntut ilmu, orang nang baisi ilmu itu adalah orang nang mulia. Ujar Imam Syafi'i, ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau waladathu aba'un li'amu. Orang aku lihat jar Imam Syafi'i ilmu itu orang nang mempunyai ilmu mulia. Dimuliakan oleh Allah. Walaupun keturunannya daripada orang nang biasa, walaupun dari keturunan orang nang biasa. Ulun sateja koler mencari nama-nama abah kai datu sampai ke atas. Kenapa aja kita kalau tang pina sampai ke Firaun. Jadi koler mencari biasa tadi. Tapi inya berilmu, tapi inya orang alim, maka dimuliakan oleh Allah. Apalagi keturunan orang alim, boy maginnya. Kayak malam nih haul guru bangil, ya kan? Haul guru bangil, sidin, datu sidin sampai ke Datu Kalampayan. Keturunan orang mulia. Coba kita baca manaqib sidin. Sidin mulai lagi halus sudah belajar ilmu agama di antaranya di Darussalam. Nah, padahal keturunan orang berilmu, keturunan orang nang alim, keturunan orang nang mulia, nuntut ilmu. Keturunan orang mulia, mbah tu nuntut ilmu pulang berilmu agama maginnya mulia. Inggih. Ada riwayat anak maling tapi nya beilmu dimuliakan. Orang kada memandang itu ja anak maling kada. Mun inya beilmu orang memandang ilmunya. Entah. Jadi mun hendak menjadi orang nang mulia tuntutlah ilmu. Mun hendak anak kita menjadi orang nang mulia masukkan anak ke sekolahan nang belajar ilmu agama.
masukkannya ke pondok pesantren. Haruskah jadi penceramah? Kada. Haruskah jadi dai? Bobolang, selendang? Kada. Biar biasa aja, betapi biasa aja, tapi ma'amalakan lawan ilmu. Nan itu nang bujur-bujur. Ya kan nang bobolang nih, nah kada belum tentu lagi mulia di sisi Allah. Mun kada ma'amalakan ilmu, ya kada mulia di sisi Allah. Nenta. Jadi kita mendak anak di pondok pesantren lah, supaya inya ba ilmu agama dan inya ma'amalakan akan ilmunya, maka inya anak kita tadi menjadi orang nang mulia. Siapa tahu kaina di akhirat kita masuk surga berkat anak kita nang alim tadi. Kita sudah biasa aja, kita lain orang nang saleh. Ayo kita berusaha semaksimal mungkin jadikan anak kita jadi anak nang saleh, jadikan anak kita menjadi orang nang berilmu agama. Apa jar Imam Syafi'i lagi tentang ilmu tadi? Falaulal ilmu ma sa'idat rijalun fala urifa al haram walal halal, fala urifa al halal walal haram. Ujar Imam Syafi'i, mun kada karena ilmu seseorang yang mulia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Ma sa'idat rijalun, tidaklah beruntung oleh laki-laki mun kadaba ilmu. Jadi ilmu ini sangatlah penting. Tuntutlah ilmu, kata Sayyidina Umar bin Khattab, sampai ikam bisa mengamalkan yang namanya hilm. Ilmu dulu hanyar kawa mengamalkan, kada kawa mengamalkan hanyar ilmu dah kawa. Kada sah ibadah kita, kada sah zuhud kita, kada sah takwa kita mun kada ba ilmu. Masuk masjid sembahyang 2 rakaat, kenapa aja kita? Karena disunnatkan mun masuk masjid sembahyang tahiyatul masjid, maka sembahyangnya dapat pahala, maka sembahyangnya sah. Tapi mun masuk masjid lalu sembahyang 2 rakaat, takuni kenapa ikam sembahyang 2 rakaat? Lalu jarnya aku umpatan, maka sembahyangnya tadi kada sah. Itu contoh aja. Baik lawan bini, nah julung lawan bini-bini betagih amas, julung duit. Bini betagih apalagi baju larang, julung duit. Batu bini betagih karudung apa nang larang, sasesa apa si sesa, iyalah tahu aja. Betagih kerudung si sesa julung nang laki nih. Nah laki tadi menjulung karena menjulung nerai, kada karena tahu bahwa mengkosi bini adalah ibadah nang luar biasa, nang disuruh syariat Islam, nang disuruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kada ada atas dasar itu, maka menjulung duit tadi dah. Tapi kalau menjulung duit tadi, mengongkosi bini tadi, karena tahu bahwa ini adalah syariat Islam, bahwa ini disuruh oleh agama, maka nang menjulung tadi dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah penting kita lah menuntut ilmu. Terus, dan lagi niat nang baik di dalam menuntut ilmu, wala yanwi bihi iqbalan nasi ilaihi. Dan berniat, jangan berniat, maksudnya jangan berniat hendak supaya manusia datangan wadahinya. Karena orang nang berilmu ini bagaikan magnet. Orang nang berilmu orang katujuan. Inya sekilas dulu, ini kita tuh melihat orang alim sekilas ketujuh dulu. Pakaian, apalagi pakaian orang ngabungas pulang misalnya, sekilas ketujuh. Tapi ketika bapak melihat kita akhlaknya, melihat orang akhlaknya, bilanya pas lawan akhlak nang bagus,
makin berikit orang itu. Tapi pandangan pertama, nah itu penting jar guru ulun. Itu pandangan pertama ta. Walayan wibihi iqbalan nasi ilahi, jangan berniat supaya hendak orang datangan wadahinya. Kayaknya sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah minggu kayaknya kita sambung. Mudah-mudahan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita kawal lagi datang pengajian minggu yang akan datang. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di masjid yang mulia ini, hadir pada ta'lim malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang luas dan berkah, dan mudah-mudahan kita bertahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Minta surah Fatihah di atas 3. Minta bacaan surah Fatihah untuk saudara kami Latifah binti Arsum, semoga cepat diberikan kesembuhan, dan kita niat baca Fatihah. Mudahan yang hadir malam ini senantiasa diberikan Allah kesehatan dan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minggu kayak nanya diharap kena 10 setelah. Jadi kena buhan pian catat di rumah apabila kah menjulungnya terserah pian. Julung lawan pengurus kena dicatat oleh pengurus, kena dicatat di pembukuan. Ini ketahuan kena. Jadi untuk minggu ini si anu bin untuk almarhumnya si anu, dan jangan lebih pada 2 dulu lah, karena bebuihan muntung ulun membacakan 2 aja gin dulu, karena dites dulu 10 buting, bila masih kuat muntung ulun minggu kayaknya 20 atau 15, 10 dulu, jangan lebih pada 2 lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna ahdaina thawaba ma qara'na wa ma 'amilna min anil khairat ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti wa itratihi thumma ila jami'il awliya wa syuhada's salihin wa ila ruhi masyayikhina wa asatidatina wa muallimina wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ila ruhi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila arwahi man anfaqu amwalahum wa jahadu anfusahum li hadzal masjid wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi jami'il awliya fi hadhil baldah wa ila ruhi wa ila ruhi Haji Hamdi bin Sium wa ila ruhi Mulya Dimejo bin Kasan Murawi Saunah binti Tarwi wa ila ruhi Haji Lamran bin Haji Mar Husin wa ila ruhi Hasan bin Mar'i Yuliansah bin Asrani. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilna wa iyyahumul janna bighairi hisab wa ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum fil niran. Allahumma taqabbal hasanatihim waghfir sayyi'atihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.